రండి దైవజనమా, పూజా సమయమిది. దేవాలయ గుడి గంటల సందడిలో పూజ్య గురువులు విచ్చేసిరి. రండి దైవజనమా, పూజా సమయమిది. ప్రభు క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క 33 రోజుల పరిశుద్ధ ధ్యాన వడకంలో ఈనాటి యొక్క దివ్య పూజా బలిని మనమందరం ఏక మనసుతో ఏక హృదయంతో పాల్గొంటూ ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిలో స్పాన్సర్ చేస్తున్న కుటుంబాల కోసం మరియు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న కుటుంబాలందరి కోసం ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిని సమర్పించుకుందాం. ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారు ఆరోగ్యమ్మ, అంతోనమ్మ, జోస్మేరీ, శోభ, రెజీనా, దీపిక, పౌలీనా ఈ కుటుంబములు. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ దీపిక జోజిరెడ్డి ఫ్యామిలీ, and for wisdom to children, and for eternal peace to the departed souls, for the salvation, to become new creation in Jesus and to be testimony of Jesus. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon T. Sundar Reddy, Shobha Rani, and for good life partner to Spandana, and for healing of Vasani Marreddy. ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారు వడ్రానం నాగరాజు and Shobha Rani. Thanksgiving Mass for all the blessings received and grace of God upon the family, and for spiritual growth, blessings in the workplace, peace and good health in the family, for all the blessings upon kids Krish and Manya, and for good studies offered through the Sacred Heart of Jesus and Mother Mary. ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్న కుటుంబం గాదే మర్రెడ్డి మరియు పుష్ప. For good health of the family members, and for deliverance of the Kiran from drinking, and for deliverance of all those who are addicted to drinking. ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్న కుటుంబం ప్రసన్న మరియు బాలరెడ్డి. Thanksgiving Mass for the deliverance from all bondages, and for good health, bright future, spiritual growth of Hasni and Harun, and for good health of parents, and for special blessings upon Hasni with good knowledge, wisdom and good results in 10th class exams. ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్న మరి ఒకరు పి రాజరత్నం. For God's blessings upon P. Neelima to write MCI exam well. ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలి యొక్క ఉద్దేశములు. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family, and for the departed soul of Gade Nareddy, offered by Gade Lucy Rani family members. Holy Mass for God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karan Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. Thanksgiving Mass and for blessings and bright future of Yerva Jeevan Reddy, Anusha, Maunika and Riyansh Reddy, and for good health of Sister Arpita, offered by the family members. Holy Mass for Almighty God's blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and on all humanity, from all diseases and viruses, offered by Kenneth Joseph Holt and family members. Holy Mass for permanent residency in Australia, and for a good life partner to Marvin Holt, offered by the parents. Holy Mass for eternal rest and peace to the departed souls of Malagala Durgaya, Malagala Durgamma, and for all the souls died in the family, and for deliverance from all ancestral curses in the family, offered through the intercession of Mother Mary by Malagala Nirmala.
Holy Mass for God's mercy, protection, salvation, and for golden future to Emmanuel. Mass offered by Sheila, John, and family. Holy Mass for the departed soul of Gayam Francis Reddy, Gayam Shauramma, Sister Mary, Francisca, and for all the departed souls in the family. Mass offered by Vaichanappa Reddy, Francisca, and family. Holy Mass for good marriage proposal, change of job and prosperity in job to C.S. Ankit Sukumar. Mass offered by Anita Esther Sukumar. Holy Mass for the departed souls of Dasari Antaya and Dasari Rajamma, offered to Sacred Heart of Jesus by Dasari Jagadish and family. Holy Mass for good health and good marriage proposals to Damerla Nirmala, and for good job and good results of Anita, and for good marriage proposals and good results to Amrodbhavi in CA exams offered through Sacred Heart of Jesus by Prakash and Sujata. Holy Mass to get good rank and free seat in NEET MBBS exam to Jennifer Lahari, and for golden future to Praneeth and Jennifer Lahari, and for God's mercy and protection to the whole family. Mass offered by B. Pramila. Thanksgiving Mass and for good health of all the family members, and for the bright future of the children, and for success in the business offered by Kandula Anand Reddy and Vimala. Thanksgiving Mass for God's blessings upon the family members offered by Allamar Reddy, Lourdes Mary, Arpana. Holy Mass for good studies and bright future of Praveen Paul and Divya Teja Sri, and for salvation of Keta Ram Krishna. Mass offered by Keta Parvati. Holy Mass, Thanksgiving Mass for all the blessings received and the grace of God upon the family, and for special blessings, speedy recovery, and good health of Joseph Reddy, offered through Mother Mary by the family. Thanksgiving Mass for good health and protection upon the family, and for good health and good studies of Madhu Ananya, Abhilash Kumar, offered by Medepalli, Chanti, and Teja. Holy Mass for God's grace in all the works we do in the year 2023. Mass offered by Annamma. Thanksgiving Mass and for good health, good job, and marriage proposals to Swapnika, and for good health of Jyoti Sri Babu, and for good studies and job of Sushma, and for the gift of children to Sveta, Praveen. Mass offered by Swapnika. Holy Mass for good health, grace upon Teresa, and for special intentions of the family, and for safe delivery. Mass offered by Rajarapu, Maria Rani, and family. Holy Mass for normal delivery of Jyoti, and for good health and good jobs to sons, and Thanksgiving Mass for protecting throughout the year. Mass offered by Lakshmi. Holy Thanksgiving Mass for the God's protection throughout 2022 to us and surrounding families, and for protection in the year 2023. Mass offered by Mary Margaret. Holy Mass for good health to the family, good education of children, and for prosperity in business, offered by Gali Rajita, Praveen Reddy family. Holy Mass for removal of all blocks in the heart of Haimavat Reddy, and for long life, offered by Karuna Reddy. Thanksgiving Mass for blessings received and granting job to Ravi, and for good health and blessings upon studies of daughters. Mass offered by Lavanya. Thanksgiving Mass for blessings received and for God's blessings and protection and good health of children's families. Mass offered by Sarojini. Thanksgiving Mass for the deliverance from all weaknesses and diabetes, and for the salvation of children and their families, and for good health of Saujanya. Mass offered by Ashama. Thanksgiving Mass and good health and God's blessings and complete recovery of Praveen, and for God's blessings upon elder son's family, and for salvation of daughter's family, offered by Jayamma.
Thanksgiving Mass for the deliverance and healing of knee pains and for salvation of children and their families and for good health of family members. Mass offered by Vasundhara. Thanksgiving Mass for good health and God's blessings and protection upon Father Benny, Sister Banu and team members, and for success of 33 days retreat for repentance of many people who listen Word of God of Father Benny. Mass offered by Samadhanam. Holy Mass for God's blessings and good health of Abraham and his brother, and for the salvation and bright future to Abraham. Mass offered by Balamma. Holy Mass for good health, God's blessings and good marriage proposals to Alpha and Sophia. Mass offered by Santosh and Priya. Holy Mass for God's blessings upon Varaprasad and his family, and for God's help in the new house construction. Mass offered by Varaprasad. Holy Mass for good health of family and for good job to Anand. Mass offered by Devakumari. Holy Mass for God's blessings and good health and good marriage proposals to Rajesh and Suresh. Mass offered by Devakumari. Holy Mass for good health and strength to G. Rajeshwari. Mass offered by Rajeshwari. Holy Mass for the construction of Yeluru Retreat Center and for good health blessings upon fathers and all the team members. Mass offered by Rajeshwari. Holy Mass for good health of family and God's help to Janga Likita to get visa for studies in USA, offered by Margaret. Holy Mass for good health of Jagadish and family, Nirmala and the family, and for God's blessings upon their families with peace and happiness. Mass offered by Mary. Holy Mass for God's blessings and good health of family and to get rid of all property issues and financial problems. Mass offered by Sunita and Sudhakar. Holy Mass for good health to T. Lavanya and her family and for safe delivery of her in 9th month. Mass offered by Sunita. Thanksgiving Mass for God's protection in their journey to come back to home safely. Mass offered by Maria Glory. Holy Mass for the departed soul of daughter Ruth on the occasion of second death anniversary. Mass offered by Misala Ravi and Lavanya. Thanksgiving Mass to the Sacred Heart of Jesus for all the blessings received. Mass offered by Misala Ravi and Lavanya. Holy Mass for good health for P. Ratnama and for good marriage proposals to P. Shailaja and for God's blessings, protection and guidance to the family. Mass offered by P. Ratnama and family. క్రీస్తునాథునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిలో ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క మాసెస్ ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని, దివ్య పూజా బలి సమర్పిస్తున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని క్రీస్తు ప్రభు యొక్క తిరు హృదయానికి సమర్పిస్తూ ఈ యొక్క ధ్యాన వడకములో ఆ ప్రభు యొక్క పవిత్రతను ప్రసాదించమని ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిని సమర్పించుకుందాం. ఓ దేవా, లోకములోని ప్రజలెల్లరూ నీ దివ్య నామమును సన్నుతింతురు. పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాటి ఈ యొక్క పరిశుద్ధ దివ్య ధ్యాన వడకంలో మనము ధ్యానించే అంశం దృష్టి వ్యామోహము. మన యొక్క కన్నులు దేవుడు సృష్టించిన ఈ యొక్క సృష్టిలో ఈ యొక్క సృష్టిని చూడటానికి మనకి కన్నులు ఎంతో అవసరం. ఈ యొక్క సృష్టిలోని ప్రతి ఒక్కదానిని చూడటానికి మన కన్నులు తేటగా ఉండాలి. అంతేకాదు, కన్నులు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అని కూడా ఈనాటి ఈ యొక్క పరిశుద్ధ ధ్యాన వడకంలో మనం ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. అందుకని ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, నీ కన్ను
నీకు పాప కారణమైనచో దానిని పెరికి పారవేయము. నీ దేహమంతయు నరకము పాలవుట కంటే నీ అవయములలో ఒక దానిని కోల్పోవటం మేలు అని మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 29వ వచనంలో ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు. కావున ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, యేసు ప్రభు యొక్క మాటలు ఎంతో స్పష్టంగా ఉన్నవి. మనము మన యొక్క దృష్టిని ఏ విధంగా దాన్ని వాడాలి, మన యొక్క కంటితో మనము ఇతరులను ఎలా చూడాలి, ఏ విధంగా చూడాలి, మరియు వస్తువులను, వివిధ పటాలను, లేకపోతే సినిమాలను, టీవీలో వచ్చే వాటిని, ఈ విధంగా ఎన్నో రకములుగా మన యొక్క దృష్టి వేటి మీద ఎలా పడుతున్నది అని ఈనాడు మనం ధ్యానించాలి. అందుకని ప్రభు ఈనాడు పరిశుద్ధ గ్రంథ పట్టణాల్లో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు, నీ కన్ను నీ దేహమునకు దీపిక. అంటే మన యొక్క కన్నుతో చూసేది మన యొక్క దేహంలో మార్పులను తెస్తూ ఉంటుంది. మన యొక్క కన్ను తేటగా ఉంటే మన యొక్క దేహం కూడా కాంతివంతమై ఉంటుంది. కానీ కన్ను మసకపారితే మన యొక్క దేహం కూడా మసకపారుతుంది అని ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంథ పట్టణంలో సువిశేషంలో మనం వినబోతూ ఉన్నాం. కావున ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క దృష్టి వ్యామోహం అనేది సామాన్యములమైన మానవులమైన మనము మన యొక్క దృష్టిని, మన యొక్క దృష్టి ఒక్కోసారి చెడు దృష్టి ఉంటుంది. ఆ యొక్క చెడు దృష్టి నుంచి మంచి దృష్టి వైపు మనం ప్రయాణించాలని ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంథ పట్టణాలలో ప్రభు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క ధ్యాన వడకములో ఆ యొక్క మంచికి మనము దారి తీయాలి. చెడు దృష్టి నుంచి, దృష్టి వ్యామోహం నుంచి మనము మంచి దృష్టి వైపు ప్రయాణం చేయాలి అని ఈనాటి ధ్యాన వడకంలో మనం ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. కావున మన యొక్క కంటిని మనమే అదుపులో ఉంచుకోవాలి అనేది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. దీనికి తప్పకుండా ఆ పరిశుద్ధాత్మ మరియు దేవుని యొక్క సహాయము, దేవుని యొక్క అనుగ్రహాలు ఎంతో అవసరము. ఆ ప్రభు యొక్క అనుగ్రహాల కోసం ఈ యొక్క దివ్య పూజ బలిలో పాల్గొంటూ ఈ యొక్క పరిశుద్ధ దివ్య పూజ బలిలో మనము యోగ్య రీతిలో పాల్గొందాము. సహోదరి సహోదరులారా, పవిత్రమైన ఈ పరమ రహస్యములను కొనియాడ యోగ్యమటుకు మన పాపములను ఒప్పుకుందుము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొంచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలు కొంచున్నాము. సర్వశక్తుల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తుల నిత్య సర్వేశ్వర, నీవు ఇహపరములను రెంటినీ పాలించుచున్నావు. నీ యందు విశ్వాసముతో నీ చెంతకు వచ్చిన మమ్మలను కనికరించి మా ప్రార్థనను ఆలకింపుము. ఈ ప్రపంచములో స్థిరమైన ప్రేమ బంధములు నెలకొన్నట్లును, నిజమైన శాంతి సమాధానములు వెళ్ళి విరిగినట్లును అనుగ్రహింపుము. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములో జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము హెబ్రేయులకు రాసిన లేఖ 8వ అధ్యాయము 6వ వచనం నుండి 13వ వచనం వరకు. మరింత గొప్పవియగు విషయములను గూర్చిన వాగ్దానములపై ఆధారపడి ఉన్నందున దేవునకును మానవులకును మధ్య
ఆయన ఏర్పరిచిన నిబంధన మరింత శ్రేష్టమైనది. అట్లే వారికంటే చాలా గొప్పదగు యాజకత కార్యము యేసునకు ఇయ్యబడెను. మొదటి నిబంధన కొరతలేనిదైన ఎడల రెండవ నిబంధనకు అవసరమే ఉండి ఉండకపోవును. కానీ దేవుడు తన ప్రజలయందును దోషమును ఎత్తి చూపి ఇట్లు చెప్పి ఉన్నాడు. ప్రభువు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు, ఇశ్రాయేలు తెగతోనూ యూదా తెగతోనూ నేను ఒక క్రొత్త నిబంధనను చేసుకొని దినములు సమీపించుచున్నవి. ఐగుప్తు దేశం నుండి బయల్వెడుటకు వారిని నేను చేయి పట్టుకొని నడిపించిన నాడు వారి పూర్వులతో నేను అనర్చుకున్న నిబంధన వలె ఇది ఉండదు. నేను వారితో అనర్చుకున్న నిబంధనకు వారు కట్టుబడి ఉండలేదు. కావున వారిని గూర్చి నేను శ్రద్ధ వహింపలేదు అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. తదనంతరము ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో నేను అనర్చుకొని నిబంధన ఇది అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. నా చట్టములను వారి మనసులందు ఉంచెదను, వారి హృదయములపై వానిని వ్రాయుదును. నేను వారికి దేవుడై ఉందును, వారు నా ప్రజలై ఉందురు. ప్రభువును గ్రహింపుడు అని వారి అందెవ్వరును ఇరుగు పొరులకు గాని సజాతీయులకు గాని బోధింపవలసి ఉండదు. అత్యల్పుని నుండి అత్యధికుని వరకు అందరూ నన్ను గ్రహింతురు. వారి దోషములపై నేను దయచూపుదును, వారి పాపములను ఇక జ్ఞాపకము ఉంచుకొనను. క్రొత్త నిబంధనను గూర్చి ప్రసంగించుటచే దేవుడు మొదటి దానిని పాతదిగా చేసెను. పాతదై శిథిలమగు ఏది అయినను త్వరలో కంటికి కనబడకుండా పోవును. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఆనంద గీతాలు నే పాడుతూ యేసయ్య సన్నిధి నే చేరనా. ఆనంద గీతాలు నే పాడుతూ యేసయ్య సన్నిధి నే చేరనా. ఎల్లా వేళల యందు స్తుతింతును, హల్లెలూయా పాటలే పాడనా. ఎల్లా వేళల యందు స్తుతింతును, హల్లెలూయా పాటలే పాడనా. హల్లెలూయా పాటలే పాడనా. ఆనంద గీతాలు నే పాడుతూ యేసయ్య సన్నిధి నే చేరనా. ప్రభు మీతో ఉందురుగాక, నీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. పునీత మత్తయ్య గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 22 మరియు 23. నీ కన్ను నీ దేహమునకు దీపిక. నీ కన్ను తేటగా ఉన్నచో నీ దేహమంతయు కాంతిమంతమై ఉండును. నీ కన్ను మసకవారినచో నీ దేహమంతయు చీకటిమయమగును. నీలోని వెలుగు చీకటిగా మారినచో అది ఎంత అంధకారమగును. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక.
జీవితము నీకోసమే అర్పింతును. దేవా నా సమస్తము నీకోసమే సమర్పింతును. దేవా నా జీవితము నీకోసమే అర్పింతును. దేవా నా సమస్తము నీకోసమే సమర్పింతును. నా జీవనాథా ఓ దేవదేవా, నీకే నా సర్వమును అర్పింతును అర్పింతును. దేవా నా జీవితము నీకోసమే అర్పింతును. దేవా నా సమస్తము నీకోసమే సమర్పింతును. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తి లభితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లు ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును నీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, ఈ యొక్క అర్పణ సమయంలో ఈ యొక్క రొట్టె ద్రాక్ష రసములు మీ యొక్క శరీర రక్తములుగా మారుచున్న ఈ యొక్క సమయంలో ఈ బలిపీఠం మీద ఈనాటి దివ్య పూజా బలులు సమర్పిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ దివ్య పూజా బలి కోసం స్పాన్సర్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని మీ యొక్క హస్తములతో వారిని మీ యొక్క చిత్తానుసారముగా దీవించి ఏ విధంగా ఈ యొక్క రొట్టె మరియు ద్రాక్ష రసము మీ యొక్క శరీర రక్తములుగా మార్చున్నవో ఓ ప్రభువా, వారిని వారి యొక్క కుటుంబములలో కూడా ఎక్కడైతే మార్పు అవసరమో వారిని కూడా మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ప్రత్యేకంగా ఈనాడు ధ్యానిస్తున్న దృష్టి వ్యామోహము నుంచి మమ్మందరినీ దానిని తొలగించి మా యొక్క కన్నులను తేటగా చేయమని, మా యొక్క మనస్సులను తేటగా చేయమని, మా యొక్క హృదయములను పరిశుద్ధపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఈ బలి నీ కుమారుని జ్ఞాపకార్థము నిర్వహించినప్పుడెల్లా మా రక్షణ కార్యము తీరుగా నెరవేర్చున్నది. కావున ఈ పవిత్ర కార్యమునకు యోగ్యమైన విధముగా నెరవేర్చుటను మాకు నీ సహాయమును దయచేయము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉందురుగాక. నీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తిల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ అమిత ప్రేమ వలన మానవుని సృజించితివి. పాపము చేసిన అతనిని న్యాయంగా శిక్షించితివి, కానీ మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా దయతో అతనిని రక్షించితివి. కావున క్రీస్తు ద్వారా దూతలు నీ మహత్వమును పొగడుచున్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచున్నారు, శక్తిమంతులు వణకుచున్నారు. పరమండలమందలి బలవంతులను ఆనందపరుషులైన భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉప్పొంగుచు నీ స్తుతులను పాడుచున్నారు. వారులతో మా స్వరమును ఏకం చేసి నిన్ను దీనభావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ప్రభునామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్నా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయ్యు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమునందుకుని కృతజ్ఞతావందములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము.
ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతావందనలు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇదే విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణము ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానము చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసుకు అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖము నిలిచి నీ పరిచర్య చేయుటకు మమ్మ పాత్రులుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారముకు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకునుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయము. ఉత్థానముదు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకునుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకునుము. మందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెత్తలేగు మరే మాతతోనూ, ఆమె భర్తయ్యగు పునీత జోజెప్ప గారితోనూ, పునీత అపోస్తలతోనూ, పునీత ఆర్నోల్డ్ జాన్సన్, పునీత జోసెఫ్ ఫ్రెడాడమిర్స్ గారులతోనూ, ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితములో భాగములు దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నేర్పించిన పరలోక ప్రార్థనను భక్తి విశ్వాసముతో మనమందరం ఏక మనస్సుతో ఏక హృదయంతో ప్రార్థించుదాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుడు. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఓ ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందనమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలులతో వసించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపను లెక్కింపక నీ శ్రీస విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరము సమాధానము తెలుపుకుందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము.
సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు, సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకమేక పాపములను పరిహరించువారు. ఈ ప్రభు విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రురాలను కాను. నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందుదును. పరిశుద్ధముగా సేవింప పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని నిన్ను నన్ను పిలిచాడు. సన్నుతింపరారండి, తరలిరారండి, సన్నుతింపరారండి, తరలిరారండి. పరిశుద్ధత లేకుండగను ప్రభువును చూడలేరెవరు. పరిశుద్ధత లేకుండగను ప్రభువును చూడలేరెవరు. హృదయ శుద్ధి కలవారే దేవుని చూచెదరు. హృదయ శుద్ధి కలవారే దేవుని చూచెదరు. సన్నుతింపరారండి, తరలిరారండి, సన్నుతింపరారండి, తరలిరారండి. దేవునికి మనపై గల ప్రేమ మనకు తెలియను, దానిని మనందరము విశ్వసింతుము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీ ప్రేమ స్వరూపమైన పరిశుద్ధాత్మను మాపై కృమ్మరింపుము. నీవు స్వర్గాహారముతో పోషించిన వారు ఏక మనస్సు, ఏక హృదయము కలిగి శాంతి సమైక్య భావములతో జీవించినట్లు అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తుల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మనందరిని దీవించి సదా కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. యేసు నా కోసమే ఇలకే తెంచెని, నా కోసమే మరణించెని. యేసు నా కోసమే ఇలకే తెంచెని, నా కోసమే మరణించెని. హల్లెలూయా.